जी शुक्रिया भाई। We all will sit here now. We only have 40 to 1 hour. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In the Constitution Assembly, this 26th day of November, 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जो सरकार निकम्मी है, हमसे जो टकराएगा मट्टी में मिल जाएगा। हमसे जो टकराएगा अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। केंद्रीय विद्याशाखा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा और फिर उसके बाद रीनीट में बहुत सारे लोगों के कम नंबर आ रहे थे, तो आई एक्चुअली रियलाइज कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट नेवर वांट women to be forward, so definitely and all state governments కొన్ని రోజుల క్రితం వాళ్ళకి ఏదైతే అన్యాయం జరిగిందో వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు నిల్చోవాల్సిన అవసరం ఉంది. So we are for the queen, we are for the women, we are for the marginalized, we are with the tribal, we are with the every animal, forest and everything. This fascist government is doing right now is
is completely injustice, and we of people of India and Telangana especially never going to bear this kind of brutality. ఇంతమంది కాన్షియస్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రొటెస్ట్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో మనం అందరం విట్నెస్ చేసినాం. నిన్న ఢిల్లీ పోలీస్ ఏదైతే మన స్టూడెంట్స్ మీద, మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ మీద ఏదైతే బ్రుటాలిటీ జరిగిందో, ఏదైతే లాఠీ చార్జ్ జరిగిందో, ఏదైతే టియర్ గ్యాస్ వదిలారో, ఒక్కొక్క రాయి వదిలారో, ఆ రాయి అన్నిటికీ సమాధానం ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ చెప్పాల్సి ఉంటది. బ్రుటాలిటీ అవుతుంది. కానీ సంవత్సరాల నుంచి దళిత ప్రజలకి, ఆదివాసీ ప్రజలకి, ఇంకా రాయలకి ఇది మనం ఒక పార్లమెంట్ ముందు ఇంత పిల్లల్ని ఇంత చెడగా కొడితే బస్తర్ జంగల్లో ఏమవుతుంది, ఆదివాసీలకు ఏమవుతుంది, రైతులకు ఏమవుతుంది, ఇది మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అందుకని మనం ఇక్కడ పెద్ద నంబర్స్ లో రోడ్ మీద వచ్చాం. కానీ అందరికి, అందరి ప్రజలకి, అందరి సఫరింగ్ మనకి ఈక్వల్ గా మనం ట్రీట్ చేసి అందరి కోసం ఇట్లాగే బయటకు రావాలి. మనం బయటకు వచ్చాం. హాయ్ ఎవ్రీవన్. ఇంత మొత్తం మన ఇండియాలో ఇంత పెద్ద ఇష్యూ జరుగుతుంది, కానీ చాలా మందికి అసలు క్లారిటీ లేదు అసలు ఏం జరుగుతుందని. ఫస్ట్ చాలా మంది దీన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి నేను నిన్ననే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక రీల్ చూసాను. मैं एक रील देखी थी, वो रील में क्या बोल रही बोले तो रोडीज पे जो जज रहता, जो गलत बातें करता, वो आके ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहा. Okay, and also girl wearing a short skirt, she is coming and supporting this protest. मुझे एक बात समझ में नहीं आया very clearly. You are a labor, you are a doctor, you are engineer, you are a dancer, you are a सब club का member जो भी है. अब ये protest support करने में मतलब अब जो भी है protest support करने में प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये बात से आप प्रोटेस्ट सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते कि ना कोई जाके गंदे बातें कर रहा, वो प्रोटेस्ट सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? दैट इज हिज पर्सनल थिंग. बट वी ऑल आर फाइटिंग फॉर वन सिंगल एजेंडा. फ्यूचर, हमारा फ्यूचर किड्स का जनरेशन एजुकेशन सिस्टम चेंज होना, उनका एजुकेशन के लिए फाइट है. ये छोटा बात जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए अलग अलग प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं. तो मैं इन सबको बेसिक रूट में जाके समझाना चाह रही, फाउंडेशन में जाके समझाना चाह रही हम किसके लिए फाइट कर रहे हैं. मैं अभी एक्चुअली सोमाजीगुड़ा के लिए आ रही थी, मेरा लेट हो गया था, तो बारिश गिर रहा था, मैं टू व्हीलर में थी, बारिश हो रहा तो बाजू में ट्रीज है, मैं ट्रीज के नीचे से आ रही थी. तो ट्रीज के नीचे से क्यों आई? बिकॉज वहाँ पे बारिश कम होता. आई वॉज थैंकिंग द ट्रीज, I was thanking the person who planted it before 20 years before. जो भी है तू 20 साल पहले या 30 साल पहले जिसको प्लांट करा, आज मैं तेरे वजह से ये शेड के नीचे बारिश में बिना भीगे जा रही थी. The same way today we are planting a seed. For the future generations. आगे जाके बच्चे हमको याद करेंगे, याद करे या ना करे, हमारे बच्चे हम जो जनरेशन ट्रॉमा लिए स्कूल में, कॉलेजेस में, जो भी ट्रॉमा लिए वो ट्रॉमा नहीं लेना चाहिए. उसके लिए आज हम यहाँ पे ये प्लांट सीड करेंगे, और जब तक हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे, जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, we stand here, we fight here, we'll achieve here. మనందరం ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఏంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారాలి అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ డిమాండ్
ఇందాక సిస్టర్ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, వర్షం వస్తుంటే నేను చెట్టు కిందకి వెళ్ళి వచ్చిన ఆ వర్షం తప్పించుకోవడానికి. అది 20-30 ఏళ్ల క్రితం ఊరో ఒక మహానుభావుడు నాటే చెట్టు అని చెప్పేసి. నేను చెప్తున్నా, మా నాయన చదువుకున్నప్పుడు అశోకుడు చెట్లు నాటించాడు అని చెప్పిండు. నేను చదువుకున్నప్పుడు అదే సోషల్ బుక్ లా అశోకుడు చెట్లు నాటించడం అని చెప్పిండు. ఇలా నా కొడుకు ఫస్ట్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు, అదే బుక్ లా అశోక వాస్ ప్లాంటెడ్ ట్రీస్. అరే పిచ్చి కొడుకులారా, అశోకుడు చెట్లు నాటించలే, మొక్కలు నాటించుడు. చెట్లు నాటిస్తారా? ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మాకు వద్దు, చెట్లు నాటించే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మాకు వద్దు. మొక్కలే నాటిస్తారు, చెట్లు రీప్లాంట్ చేస్తారు. అవునా? ఇంకొక విషయం చెప్తా, నేనేం జరిగింది, మొత్తం ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ కాడ మొత్తం రక్తం మారింది, విద్యార్థులది, నిరుద్యోగులది, యువతది, ఈ దేశపు బొద్దింకలది. అవునా కదా? సుభాష్ చంద్రబోస్ ఒక మాట చెప్పిండు అప్పుడు స్వాతంత్ర పోరాటంలో, మీరు నాకు రక్తాన్ని ఇవ్వండి, నేను మీకు స్వాతంత్రాన్ని ఇస్తాను. స్వాతంత్రం వచ్చింది, అయిపోయింది, మేము ఇంకా రక్తమే ఇస్తున్నాం. మీరేమి ఇస్తున్నారు? పేపర్ లూటీలు ఇస్తున్నారు, పేపర్ లీకులు ఇస్తున్నారు, ఖజానా లూటీ చేస్తున్నారు. ఇంకేం మాకు కావాల్సింది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చేంజ్ ఒకటే కాదు, పొలిటికల్ సిస్టమ్ కూడా మారాలి, హెల్త్ సిస్టమ్ కూడా మారాలి, ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ కూడా మారాలి. ఇండియాలో పూర్తిగా రాజ్యాంగం అనేది ఉంది కదా, అది కంప్లీట్ గా అమలు అయితే ఈ సిస్టమ్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్ గా సెట్ అవుతాయి. ఆ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునేందుకు ఇలా మేము బొద్దింకలం మాత్రమే కాదు, ఈగలం, దోమలం, అన్ని మేము అన్ని ఇన్సెస్ట్. హెచ్సియులో ఈ సిస్టర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కొన్ని గుంటనక్కలు మాట్లాడుతున్నారు. మేము ఇక్కడ గుంటనక్కలం కూడా ఉన్నాం. ఈ దేశానికి విశ్వాసంగా ఉండే విశ్వాసానికి మరో పేరు మేము కుక్కలం కూడా, గుంటనక్కలం కూడా, తిరగబడే పిల్లిలం, పంజాబీ పుల్లం కూడా. ఎందుకంటే మేము ఇండియన్స్. జై హింద్, భారత్ మాతాకి జై. Chartered accountancy article. So I have completed recently my graduation. I am going to share a bit of my graduation. Last December 6th December నా ఒక లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఉండాలి, అది పోస్ట్పోన్ చేసినారు. ఫస్ట్ ఎందుకు పోస్ట్పోన్ చేసినారో చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏదో ఫెస్టివల్ ఉండే, అది వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోలే. దాని తర్వాత మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ చేసినారు. ఏ రోజు పోస్ట్పోన్ చేసినారంటే తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే రోజు. తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే రోజు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలియదా ఏ రోజు ఎగ్జామ్ పెట్టాలో అని? అది ఎట్లా పెట్టినారు? అది రిలీజ్ చేసినారు, డాక్యుమెంట్ నా దగ్గర ఉంది, అది రిలీజ్ చేసినారు. మళ్ళీ పోస్ట్పోన్ చేసి తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే ఉందని 2 రోజుల ముందు గుర్తొచ్చింది వాళ్ళకి. 2 రోజుల ముందు గుర్తొచ్చినాక మళ్ళీ ప్రెస్ రిలీజ్ పెట్టి మళ్ళీ మేము పోస్ట్పోన్ చేస్తున్నాం అన్నారు. ఇది ఒక్కటి నేను ఎందుకు వచ్చినా అంటే నాకు అర్థమైంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎంత దరిద్రంగా ఉందంటే, నేను కోచింగ్ ఫీజు ఎంత కట్టినా అండ్ నేను ఎంత ఎగ్జామ్కి ఫీ పే చేసినా, ఎంత ట్రామా నాకు ఉంది, అయినా కూడా ఇక్కడ పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారు. ఒక జేఈ మెయిన్స్, నీట్ ఆస్పిరెంట్స్, మీకు తెలియదు ఏమంటారు హెల్త్ కండిషన్, నాకు అవన్నీ థాట్స్ వస్తున్నాయి. మా ఫ్రెండ్స్ లిటరల్లీ నీట్ ఆస్పిరెంట్స్ ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళకి పీసీఓఎస్ వచ్చింది. టెన్షన్ అండ్ ట్రామా వల్ల ఫిజికల్ స్ట్రెంత్, మెంటల్ స్ట్రెంత్ లేదు, స్కూల్స్ వల్ల గ్రౌండ్స్ లేవు, నాకు ఒక పీటీ పీరియడ్ లేదు, నా లైఫ్ మొత్తం నేను ఒక పీటీ పీరియడ్ లేదు, నాకు ఒక గ్రౌండ్ లేదు, నాకు ఫిజికల్ స్ట్రెంత్ నేర్పియలే ఒక ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. నాకు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేసుకునే మూమెంట్ వచ్చింది, నాకు ఈ ప్లాట్ఫామ్ దొరికింది. బట్ అది కూడా ఎంత దరిద్రంగా దొరికిందంటే, పిల్లలు చనిపోయినాక దొరికిరు, నాకంటే చిన్నోళ్ళు చనిపోయినాక దొరికిరు. ఎట్లా చెప్పాలి అర్థమైతలే, వాళ్ళు జస్ట్ ఒక ఇది నా కార్డ్, స్టూడెంట్ కార్డ్. I am also student, I am also victim of this education system, so called education system. I want to question this so called system. I have a voter ID, now I definitely question. I will vote. Who will give me justice? Who has done that justice to this need and friends, everything. And మీ అందరికి ఒక జస్ట్ లాస్ట్ రిక్వెస్ట్, ప్లీజ్ రీడ్ సోనాల్ బాగ్చుక్ వాళ్ళ వైఫ్ ఉంది, ఆమె గీతాంజలి యాంగ్మో. షీ హాజ్ రిటర్న్ ద హిందూ ఆర్టికల్లో ఒక ఆర్టికల్ రాసింది రీసెంట్గా 17th July. అందులో షీ హాజ్ టోల్డ్ లైక్ ఎందుకు మనం అపోజ్ చేస్తున్నాము, ఓన్లీ ఆయన ప్రొటెస్ట్ చేస్తుంది ఏదో నీట్ పేపర్ లీక్ అయినందుకు కాదు, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారాలి, కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పోవాలి, మనకు ఒక ఫేర్ సిస్టమ్ ఉండాలి, రట్టా సిస్టమ్ ఉండొద్దు. మనకి రట్టా అయిపోయి బ్రెయిన్ అంత ఇట్లా జామ్ అయిపోయింది, డిప్రెషన్ ఓరే పతా ఇది నా ప్లీడ్. సో ప్లీజ్ రీడ్ దట్, గో త్రూ దట్, ఏదున్నా వచ్చి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. ఎందుకంటే వీఆర్ అట్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హిస్టరీ. భవిష్యత్ తరాలు మనల్ని క్వశ్చన్ చేస్తాయి, దేశాన్ని అమ్మేస్తుంటే మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మేము పోరాడాం, వి ఫైట్ టు ద నైల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు.
ఒక మాట రాశాడు. అతని పేరు శ్రీశ్రీ. ఆయన మాట అన్నాడు, ముందుకు పోతాను ప్రపంచం మా వెంట వస్తుంది, తృప్తిగా చచ్చిపోతారు మీరు, ప్రపంచం మిమ్మల్ని మర్చిపోతుంది. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుకు పోతాం ప్రపంచం మా వెంట వస్తుంది, ఇక్కడికి రాని వాళ్ళందరికీ తృప్తిగా చచ్చిపోతారు మీరు, ప్రపంచం మిమ్మల్ని మర్చిపోతుంది. మాకు గోడలు లేవు, గోడలు పడగొట్టడమే మా పని. They have no time to talk about the students who did suicide, but they have time to talk about. I'm saying this, they don't have time to talk about the students who did suicide, but they have time to talk about a movie, propaganda movie, Dhurandhar. I believe it's a propaganda movie. They don't have guts to talk about the present issue, but they can make a movie based on something real issues, something like a propaganda, like misleading the people. Thank you guys, and don't follow this celebrity. And the media money. They need your money. They want you to buy tickets. They want you to come to the cricket ground. That's it, man. They don't care about your lives. I think they should care about your lives because हमें तो वो है. किताबों में सपने बोए थे, आंखों में उजाला था. किताबों में सपने बोए थे, आंखों में उजाला था. माँ की उम्मीद, पिता का विश्वास, बस डॉक्टर बनना हमारा था. दिन रात पसीना बहाया हमने, नींद से भी समझौता किया. दिन रात पसीना बहाया हमने, नींद से भी समझौता किया. लेकिन मेहनत हार गई जब ईमान ने खुद रोना लिया. जब सवाल बिकने लगे थे तो भविष्य भी बिक जाता है. मेहनत करने वाला बच्चा खामोशी में सिमट जाता है. हम भी इस देश के बच्चे हैं, कोई सौदा नहीं, कोई संख्या नहीं. हमारे सपनों की कीमत है ये केवल एक परीक्षा नहीं. हम सड़क पर इसीलिए आए हैं क्योंकि आवाज अभी जिंदा है. न्याय अगर सच में न्याय है तो जवाब देना भी जरूरी है. याद रखना दोस्तों, जब युवाओं का भरोसा टूट जाता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं हारती, पूरा देश ही हार जाता है. అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ వచ్చాను. సో అక్కడ నాకు మీడియా వాళ్ళు అందరూ ఏమంటున్నారంటే ఎడ్యుకేషన్ గురించి చేస్తున్నారు. ఈ ఎడ్యుకేషన్ గురించి బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు అని అడిగారు. అసలు వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ గురించి ఏం తెలుసు? అందుకే అందరూ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ని ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ అంటారు. అతను ఒక అన్ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్. An education minister. His qualification is MA Anthropology. Anthropology and study of humanity. Does he have any ounce of humanity? He doesn't have any humanity. He has to resign immediately. One more thing I have to say louder is please do stop celebrating, worshipping celebrities. Yeah!